ویلکم بیک ناظرین ہم چلتے ہیں میاں مرغوث صاحب کی طرف اور ان سے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ایک پرپوزل دیا ہے کہ ایک سرجیکل آپریشن ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف، کیا یہ پریکٹیکیبل ہے؟ اور اگر ہے تو خود ان کی جو اس وقت سب سے پہلے جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ ان کے خلاف بھی بات کی جا رہی ہے. جی میاں صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شکریہ جی. میں سب سے پہلے کہوں گا بڑا اچھا موضوع کا انتخاب کیا آج آپ نے یہاں پر، اور آپ کے توسط سے حاضری پورے ناظرین کو یہ موقع ملے گا کہ آج ہم اس حوالے سے جو بات کریں تو کیا ہماری پارٹی کا نقطہ نظر ہے. تو پہلے اس سے کہ میں یہ بات کہوں کہ یہ کرپشن کا ناسور، جیسے آپ نے اپنی بات میں کہا کہ جی یہ تحصیلدار سے لے کے تو جرنیلوں تک سیاستدانوں تک سب اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور یہ اتنی مرض تیزی کے ساتھ بڑھا ہے کہ آج آپ پاکستان کا دنیا کے اندر 34واں نمبر ہے. تو مجھے یہ بات 1 سال پہلے تھا، اب تو مجھے لگتا ہے کافی سٹیپس آگے جا چکا. اب آگے تو مجھے ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس حالات پہ آئیں یا اس کا تجزیہ کریں، یہ مرض پیدا کس طرح ہوا، اس کے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ فصل بوئی کیسے گئی اور آج یہ ایک تناور درخت جب بن گیا ہے تو اس کے پیچھے سرکمسٹانسز کیا ہیں. تو مجھے یہ بات کہنا ہے کہ جب قیام پاکستان عمل میں آیا اس وقت 2 پہلو تھے. ایک یہ لٹی پٹی قوم تھی اس وقت، جو حالات تھے بڑی غربت، اور اس کے نتیجے میں مائیگریشن ہوئی، تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں پر آئی. ان کی ایک الاٹمنٹ کا سلسلہ ہوا جس کے اندر وڈیروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے اس پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. ایک اس وقت اپرچونٹی موجود، یعنی یہ ابتدا ہوئی. دوسری اس کا پہلو یہ ہے کہ جب یہ ایک نوزائیدہ مملکت تھی اس وقت کے ہمارے حکمرانوں نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اور باوقار بنانے کی بجائے، قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان کے بعد دیگر جو 55 کے بعد کی میں یہ بات کرنا چاہوں گا، تو اس وقت یہ صورتحال ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو امریکہ کے آگے جھکا دیا. آپ سیٹوں میں چلے گئے، آپ سینٹوں کے معاہدے آپ نے کر لیے، اور جو ایک اس کی سامراجی ذہن کے مطابق امریکہ کا پوری دنیا کے اوپر غلبے کی پالیسی تھی اس میں آپ نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، صرف اس لیے کہ آپ کو امداد چاہیے تھی، آپ کو ایڈ چاہیے تھی. اور جب مجھے یہ بات کہنا ہے کہ یہ ایک پہلی افہیم کی گولی جو ہے آپ کو 55 کے بعد ملنی شروع ہوئی، جب آپ نے اپنی بنیاد لوٹ مار کے اوپر رکھ لی، ملک کے اندر بھی اور بیرونی آقاؤں سے بھی آپ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو پیسہ چاہیے، اور جب ڈالر آپ کے پاس آئے گا، غیر ملکی امداد آئے گی، تو اس وقت آپ کے اندر بحثیت قوم کے وہ کام کرنے کا جذبہ، وہ اسپرٹ، وہ لائلٹی وہ مفقود ہوتی چلی جائے گی. یہ سب جیسے آپ بات کر رہے ہیں، میں اگر یہ ماضی کے لوگ بھی اس طرح ملوث تھے تو پھر یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ آج کے جو حکمران ہیں وہ بڑے کرپٹ ہیں، ان کی ساری ذمہ داری یہ بات کہنا کہ میں آپ بات کرتا ہوں، مطلب پھر وہ اکیلے تو نہیں ہے. اصل یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد بڑی 60 کی دہائی کے بعد سے، کہ جب اس ملک کے اندر 60 میں جنرل ایوب خان آئے، پھر اس کے بعد یحییٰ خان آئے، تو یہ وہ ادوار ہیں جس کے اندر آپ نے ایک اپنا بازو بھی آپ سے علیحدہ ہو گیا. دوسری طرف آپ کو دیکھیں کہ جب آپ نے یہ غیر ملکی امداد کے لیے اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک دیے، تو کیا 65 کی جنگ کے اندر آج جب آپ امریکہ کی آپ جو کچھ آج کی دہشت گردی کے اگینسٹ آپ جو کچھ فرنٹ لائن اتحادی بنے ہوئے ہیں، 65 کے اندر امریکہ نے آپ کی کوئی مدد کی، 71 کے اندر امریکہ نے آپ کی کوئی مدد کی، جواب نفی میں آپ کو ملے گا. تو یہ مجھے بات کہنا ہے کہ یہ وہ ادوار، 3 ڈکٹیٹرز کے ادوار، 30 سال سے زائد ڈکٹیٹروں نے جو ہے اس ملک کے اوپر ڈائریکٹلی رول کیا، اور انہوں نے جو پالیسیاں بنائیں وہ ایک بیگر کی بصیت قوم کے، کہ انہوں نے بھیک مانگنے والی پالیسیاں دیں قوم کو، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی پالیسیاں اس ملک اور قوم کو نہیں ملیں. اور آج یہ جو کچھ حالات، میں نے ایک چھوٹا سا یہ تجزیہ کیا. آپ نے 3 ڈکٹیٹرز کی بات کی، یہ ڈکٹیٹرشپ ہوئی جہاں پہ وہ سارے ذمہ دار ہیں. آج کی حکومت ہے، کرپشن تو آج بھی ہے، 34 بنیاد، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کی گورنمنٹ کو اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے یہ بات کہی کہ ایک بنیاد، آپ کی ابتدا پاکستان بننے کے بعد جو عمارت کھڑی ہوئی، اور آنے والا دن، ہر آنے والے دن میں اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ہر ایک کے اندر ایک سیاستدان کی حیثیت سے بھی لالچ ابھرا کہ جب آپ رولنگ پارٹی میں آئیں گے، رول کریں گے، تو یہ ملک جو ہے آپ کے باپ دادا کی جگیر بنے گا، جو سیاہ و سفید چاہے مرضی کریں. سملر بیوروکریٹ آج جس طرح سے، آج دیکھیں میں ایک سینئر کی بات نہیں کرتا، ایک کلرک کی میں بات کرتا ہوں. آج کسی ایک کلرک کے اثاثے نکلوائیں وہ بھی کروڑوں میں جائیں گے. تو یہ
कैसे हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। तो मुझे ये बात कहना है कि आज जिस हालत के अंदर ये पाकिस्तान पहुंच चुका है, आज पाकिस्तान की सलामती को जो ख़तरात दरपेश हैं, इसको आप सिर्फ एक ही तनाज़र में देखें। आज जिस तरह से आप अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं, अमेरिका की पॉलिसियों को यस्सर कहते हैं, जिसके नतीजे में वो आपके मुल्क के ऊपर आकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, एबटाबाद का वाक़या हो या ये नेवल के वाक़यात हो, या और आप देखें ये वार अगेंस्ट टेररिज्म जो है, ये भी एक यू टर्न है आपका 9/11 के बाद। देखें, अगर आप 80 की दहाई में एक पॉलिसी बनाते हैं और ख़ुद आप प्रमोट करते हैं, अमेरिकन आकर खुद दर्स देते हैं जिहाद का और कहते हैं कि जी रूस के खिलाफ जिहाद करना जो है ये आपका मजहबी तकाज़ा है। तो मुझे ये बात कहना है कि ये मर्ज जो है ना, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात, ये मर्ज गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये पनपा है। मियां साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए, आप किस तरह होना चाहिए? मुझे ये बात हाल क्या हो? ये देखिए, आज ये मैंने बात इसीलिए कही कि आज जो कुछ मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो एक विजन है। आज जिस तरह से उन्होंने वो एक सोच है, सोच दी उन्होंने, सोच दी। आज जब वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर हम फॉरेन एड जो है उसको नहीं लेंगे और उससे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये वो सोच है कि आज वो चाहते हैं कि ये कौम और मुल्क अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो। ये मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना है तो फिर आपको अपने वसाइल पर इन्हिसार करना पड़ेगा। फिर आपके पास जो कुछ होगा, मेहनत के साथ जो कुछ आप अर्न करेंगे, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर फिर लॉयल्टी भी आ जाएगी। फिर उसके अंदर आपको अपने कौम और मुल्क के साथ मोहब्बत भी उसके अंदर झलकेगी। फिर जो गैर मुल्की आपके ऊपर सलामती को जो आई ख़तरात पाकिस्तान को दरपेश हैं, और जिस तरह से आज चारों तरफ ये मुल्क घिरा हुआ है ख़तरात के अंदर, इसके अंदर फिर कौमी वक़ार के साथ फिर सर ऊंचा करके इससे निकलने का रास्ता भी ठीक हो गया। मैं प्राची साहब की तरफ चलूंगा, पर प्राची साहब आपने मियां मरगूब साहब की बातें भी सुनी। एक बात मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो की है कि जी सर्जरी पूरी होनी चाहिए, सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए, यानी बेलाग किस्म का एहतसाब, बड़ा सख्त किस्म का। आपके ख्याल में ये जो प्रपोजल है मियां शहबाज शरीफ साहब की इन हालात में, जिस तरह का हमारा यहाँ पोलिटिकल कंपोजिशन मौजूद है, क्या है पॉसिबिलिटी इसकी कि हो सकता है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जो हालात हैं उसमें तो आप जितना ज़्यादा उसका तज्ज़िया करेंगे इतना ही मायूस होते चले जाएंगे। गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हम बेरोज़गारियों में इजाफा, 63 साल हो गए हैं, हर रोज़ 12,000 अफराद खते गुर्बत से नीचे गिरते हैं। 58 अरब डॉलर के हम मकरूज़ हैं। 11,000 अरब डॉलर का मजमूई हमारा कर्जा है, जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है। अब ये सारी चीज़ें, खसारे का बजट आता है एक जो अभी आ गया है उसमें, और फिर आगे मजीद भी हम कर्जों की किस्त देने के लिए फिर कर्जे ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि अगर एक वजह हम बयान करेंगे तो वो करप्शन है। यानी ये जो गुर्बतें हमारी हैं, ये इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें वसाइल नहीं दिए, अल्लाह ताला ने तो बेपनाह वसाइल दिए हैं। ये इस वजह से नहीं है कि हमारे लोग मेहनती नहीं है, ये बड़े मेहनती लोग हैं, यही बैरून मुल्क जाकर करप्शन बड़ा काम करते हैं। करप्शन किस टीयर में है? क्या हुक्मरानों की सतह पे है, ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा है, या अवामी सतह पे भी है? ये सारी सतह पे है, लेकिन जो सतह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो हुक्मरानों की सतह होती है। इसलिए कि जब आप किसी चीज को इस्तेहकाक बना देंगे और नीचे वो मौजूद नहीं होगी तो इससे मायूसियां, मसलन प्लाट इस्तेहकाक बन गया, हर मेंबर असेंबली के लिए एक प्लाट है, भी किस लिए? ये इस्तेहकाक बन गया कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक प्लाट, बल्कि 2-2 प्लाट उनके लिए हैं। ये इस्तेहकाक बन गया कि जर्नैलों के लिए आपने इस मुल्क के अंदर बना दी है, डिफेंस हाउसिंग स्कीमें बना दी, और किसी सिपाही के लिए नहीं है, जर्नैल के लिए है, अफसरों के लिए है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो करप्शन है और जिसको कानूनी बना दिया, यानी जिसके पीछे ये कर दिया कि ये जो सबके लिए है, ये वो करप्शन है। इसी तरह कोटे सिस्टम है जी, कोटा ये मुलाजमतों का कोटा है, भाई ये कहाँ का इंसाफ है कि गरीब का बच्चा जो है उसको मुलाजमत न मिले और एक मेंबर असेंबली के कोटे के अंदर जो है वो अब तबादलों के भी कोटे मुकर्रर किए जा रहे हैं कि जी तबादला जो है वो करवाना है तो ये मेंबर असेंबली को 10 तबादले करवाने का जो है वो कोटा दिया जा रहा है। तो ये वो करप्शनें हैं कि जो आज चल रही हैं। मैं वो ज्यादा माजी बईद की बात नहीं कर रहा, ये इसमें तो फिर सारे इन्वॉल्व हैं, कोई भी सियासी हुकूमत नहीं, अब ये कोई भी जो आमरीत वाली हुकूमत, सब इन्वॉल्व हैं इसमें, सारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन न इसकी कोई थोड़ी सी ये दर्जाबंदी कर लेनी चाहिए कि जो जमातें नहीं इन्वॉल्व उनके लिए भी कोई कलमाते तहसीन, कोई आदमी, कोई एंकर, कोई अपनी जबान से कहे। जमात इस्लामी का एक रिकॉर्ड है, हम भी सियासत करते रहे हैं, MNA MPA हमारे लोग, कराची के अंदर 3 मरतबा हमारे मेयर बने हैं और नाज़म बने हैं,
اب اللہ کا فضل و کرم ہے، اگر کسی NRO میں ہمارا نام نہیں ہے، کسی وکی لیکس میں نام نہیں ہے، کسی قرضے